ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ UPSC. Economics is very too technical term. ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅದು. Economics ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, it's very lengthy. If you are taking economics as your optional, then you can say, sir, I am taking economics. Otherwise, your syllabus is Indian economy. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, right? Anybody knows the syllabus? Last time ಹೇಳಿದ syllabus ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿತ್ತವರೋ? ಓದಿದ್ದೀರಾ? Tell me some concepts in economics. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ? How about GDP? What is India's GDP today? What is India's GDP today? Don't know. Are you reading newspapers or not? Anybody in the class? What is India's GDP? Approximate. Okay, what was India's GDP before COVID-19? 5.6, 5.9. What is the number? You don't remember. Somebody says 5.9 or 5.6 or 6.1 or 4.2, 4.5, whatever. So understanding economics is easy. As I ask you a question, come again. 5 point. Don't worry too much. Don't worry too much about this number, because since the question is what is GDP, what is the number of what is particular number with respect to India's GDP. But whatever the option you may give, 5.9, 4.2, everything goes wrong. Is it 0, 1, 2, 3 point something? Still wrong. Because I am not asking you a question, what is India's GDP growth? I am asking you what is India's GDP. There is a difference. 2011 paper, students got confused only in this difference. UPSC asked the difference about GDP, but they have given the answer for GDP growth. If I ask you GDP growth, you can give this number 5.9, 4.2, whatever. But what is India's GDP? It is 2.66 trillion, right? Somewhere it is very 2.666768 like that. Example. You are in 2018. I am comparing the GDP to 2019. Listen carefully. Don't write. I'll give you notes. 2018 India's GDP is 100 rupees. You might be wondering, sir, what is this GDP? It is an accumulation of whatever we produce in one single year. That we'll discuss later. 2018 is 100 rupees, but the production increased to 2019 by 107 rupees. What is GDP in 2018? What is GDP in 2018? 100 rupees. What is GDP in 2019? 107. What is the difference? 7% increase. That is GDP growth. What is the point? GDP is the actual number. GDP growth is an increase or decrease, whatever it takes place in the next year with respect to the preceding year. Right? So that is GDP growth. That is the point. So like that, you have syllabus with respect to GDP. Whatever comes here, it may be GVA, it may be intermediary goods. There are plenty of concepts in and around GDP. GDP deflator, inflation is also relevant to that. GDP at current prices, GDP at market prices, consumer price index, wholesale price index. These are all in your syllabus. Right? If you get something in your newspaper with respect to CPI, consumer price index, or wholesale price index, it means you must read about it. Even in 2020, there was a question about WPI and CPI. It shows the importance. Past 10 years, they are asking questions, one or the other year with respect to CPI and WPI. Have you heard about MPC?
MPC, Monetary Policy Committee. What is its duty and objectives? No. I've heard about license Raj system. Yes or no? I've heard about Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Manrega. Earlier it was Narega, then Manrega. I've heard about it. I've heard about CRR. I've heard about SLR. Cash to ratio. Statutory liquidity ratio. Anybody knows about this? Any basic idea? No idea? Okay. So, I've heard about repo rate, reverse repo rate, marginal standing facility, liquidity adjustment facility. I'm just writing those concepts where UPSC frequently asks questions. Do you know 2020 ನಲ್ಲಿ UPSC has introduced a new subject. What is the subject? But it did not change or given the syllabus, that particular subject in notification. But the subject has been introduced in question paper. Many were surprised. Have you gone through 2020 paper? If you have not gone through 2020 paper, there are only two things possible. One is you might be neglected about UPSC or taken lightly. Second, you might not aware whether to solve 2020 paper or not. Right? 2020 paper ಅಲ್ಲಿ UPSC ಹೊಸ ಪೇಪರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಪೇಪರ್ we call it as agriculture. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್, ಪ್ಯೂರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್. ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಳ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆ ಥರದ 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು. Because of number of questions increased tremendously to 12. Next year it may be 14, 18, whatever. Because agriculture is always an important chapter, right? Don't you think agriculture is important? Answer that. Anybody from agriculture background? ರೈತರು ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ರೈತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. So, and also in the future we are going to face a lot of food shortage, food security problem, right? ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. UPSC ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಇಟ್ and they have introduced the subject. But syllabus ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. Straight away in the question paper they asked 12 questions. Okay. So this is the basic idea. Questions ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಅ ಬುಕ್. Okay. Before I start the lessons, let me start with what are the sources and how to prepare for economy. So which book you read? Have you collected any books? Other book collect ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Now? NCERTs. Okay. Started reading NCERTs? As you are a fresher, NCERTs you read it for once or twice. But ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ with respect to economy, right? Because ಎರಡು ಥರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. If you don't remember, you can write this basic concepts.
ಎರಡನೇದು ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. Current concepts, basic concepts and current concepts. So what do you mean by basic concepts? Basic concepts ಅವೆಲ್ಲ GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. What is inflation? Inflation ಇಂದ ಬರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. These are all basic concepts. Current concepts ಅಂದ್ರೆ the concepts which are in news. Animal spirit. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ ಸರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ GDP, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬರೀ ಈ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇದರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರೈಟ್, ಬೇಸ್ ಎರೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. Base erosion and profit shifting is one of the concepts. Right. Shell companies, they were in news. Operation Twist. What is Operation Twist? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದಿರೋರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕಾನಮಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು? ಎವ್ರಿ ಡೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕಾನಮಿ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ RBI ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಟೂಲ್. Monetary policy tool run by Federal Reserve. Federal Reserve is Central Bank of which country? USA. USA Federal Reserve Operation Twist ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. The same way RBI adopted in 2019. Reserve Bank of India. It was in news. It was expected question, but sometimes they may come in the exam or may not come in the prelims, but they may come in the mains or maybe in the interview. Recently Operation Twist was in news. What exactly it is? Don't decide a concept only for one particular segment of the exam. Sir, prelims ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Whether it comes to prelims or not, whether it comes to mains or not, whether it may be asked in interview or not. Rather one stage you can expect a question on this. ಸೊ ಎಕಾನಮಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಥಾರೋ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್? ಡಿಮಾಂಡ್, more demand, less supply. Then better definitions. Increase in prices. Okay. During inflation, the value of money increases or decreases? Value of money increases. Value of money increases means by spending 50 rupees, earlier you used to get 1 kg onion. Correct? But to get the same 1 kg onion, now you are paying 100 rupees. Is the value of money increased or decreased? Decreased. Correct. So inflation means it is a gradual increase in the prices of goods and services over a period of time. ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಫ್ ಎನಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಇಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ what happens to exports in the country? Exports. Inflation ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Export increases, export decreases, exports remains constant. How many of you say option A increases? How many say it decreases? Why do you say increases? Because value of money decreases and goods will be available
exports are cheaper, why? Value To of whom? money decreases. If value of money increased, see for example, if value of money decreased, 50 rupees in the 100 rupees per kg you are paying for onion. So you're spending more money. Correct? Then For export. exports, it is different countries and different currencies. Okay, why? Like Indian money will be Very good. Very good. See, I'll give you an example here. You take United States of America and you take India. Majority of your saying export decreases, right? Majority of your saying export decreases. See, today $1 is equal to 50 rupees. ಇವತ್ತು $1 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 50 rupees ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ $1 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ 50 rupees ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 10 rupees ಅಂದ್ರೆ he is carrying 5 chocolates to his country. Get the point? An American spending $1, taking 50 Indian rupees and purchasing Indian goods. So he is taking how many chocolates? 5 chocolates. But due to inflation, the value of money has declined and the exchange rate will also automatically changes. So ಈಗ same $1 ಗೆ the exchange rate change ಆದ್ಮೇಲೆ value ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, so it may be 100 rupees now. $1 is equal to 100 rupees. Earlier it was 50, now it is 100 rupees. So how many chocolates he is getting now? 10 chocolates. So what an American thinks, this is the right time to import more goods and services from India because goods and services in India are available cheaper than earlier. Yes or no? Yes or no? ಮುಂಚೆ $1 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 50 rupees ತಗೊಂಡು 5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ $1 ಅವನಿಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್ $1, ಬಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್? 10 chocolates. What an importer from America thinks, this is the right time to buy more goods and services from India and store and sell them profitably. Correct alva? Again import from America from India ಏನಾಯ್ತು? increase ಆಯಿತು. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ USA is increases ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ increases because he is buying the chocolate from India only. Correct alva? Earlier 5 chocolate ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈಗ he is buying 10 chocolates. So what happens to exports? Increases. The price of the chocolate did not increase. How can we say it is inflation? Come again? I don't think Good point. But I just to give you an understanding, I did not make the point mentioned point here. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ 100 rupees in inflation ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 7 chocolates or 8 chocolates. There is an inflation for 2 to 3 chocolates only. Getting the point? See, for example, earlier $1 ಗೆ 50 rupees ಇತ್ತು. Correct? ಈಗ same $1 is getting 100 rupees. Prices of chocolates are also increased, but they are increased that can buy only 7 to 8 chocolates, not out of 10 chocolates. Correct? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? I'm explaining it, but everybody can't understand, so I left that point because it's a first class, right? Can't. Any point? Any question? I'll tell you. Normally, short term only, long term only difference ಆಗುತ್ತೆ. Short term inflation ಬೇರೆ, long term inflation ಬೇರೆ, right? Whenever the prices are increasing, correct? Prices ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ inflation ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೋ, as an investor ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Is it profitable for you or loss for you? As an investor, is it profitable for you or loss for you? Profitable, because your goods are demanded more and you're getting more prices, more profit. Correct alva? One chocolate ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನಿಯನ್ 1 kg ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸೇಮ್ ಇದಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಆನಿಯನ್
ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್, ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಸಾರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 1 week ಅಥವಾ 2 weeks ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅರ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. N95 ಮಾಸ್ಕಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ? 300 rupees, 250 rupees, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ನೌ? It is around 45 rupees in the different companies. 95 rupees ವರ್ಗೂ ಇದೆ, 200 rupees ವರ್ಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್. But why this drastic decline in the prices? Because many investors started investing in masks and sanitizers. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಮಾಸ್ ಕೇಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸರ್ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So every concept, basic concept in the tougher concept of what exactly it is and the concepts in clarity, right? So here basic concepts and current concepts, there are two concepts. Basic concepts are inflation, GDP, whatever I have mentioned. Particularly Reserve Bank of India, the qualitative credit control methods, quantitative credit control methods, selective credit control methods. This is just questions from them. RBI chapter ಇದೆಯಲ್ಲ, that is weighing more than 50%. If you weigh remaining chapters one side and Reserve Bank of India money in banking chapter one side, this weighs 50% and remaining chapter weighs 50%. So RBI and inflation ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು weightage ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, think about it. But sometimes UPSC will also ask some technical concepts to opportunity cost and head last year question ಕೇಳಿದೆ. Anybody knows what is opportunity cost? Opportunity cost. But sometimes such questions do come. We have read with respect to Indian economy. ಸರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, ಬಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಾತ್ರ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ NCERT-ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಐ ರೆಡ್ NCERTs ಓದಿದ್ರೆ ತರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ +2 ಅಂದರೆ PUC ಇದರಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿ ಬುಕ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಥರದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-25 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸೀರೀಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂರಬೇಕು ಅಂತ. So that is the reason I am repeatedly telling you, solving previous question papers most important. That will reduce your preparation time. 1 ವರ್ಷ ಓದೋದನ್ನ 6 months ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. So solve the papers and read the syllabus. What is opportunity cost?
Any economics student? Management? MBA? ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರಾ? ಬಚಾವ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. To gain something additionally, we have to give something else. Correct ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್? So produce something else extra, we have to give something else. ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಜೆಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಇರೋದು 100 rupees. 2 ನೋಟ್ಬುಕ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ 10 ಪೆನ್ ತಗೋಬಹುದು. I have only 100 rupees. I may buy 2 notebooks or 10 pens. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1 notebook 5 pens ತಗೋತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. That is economics. ಅದು opportunity cost. How much notebook you have given up? 1 notebook. How much pen you have given up in place of notebook? 5 pens. That is opportunity cost. We'll discuss this. ಇವನ್ NCERTs ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದು. NCERTs particular discussion, right? Okay. So let me come to materials. ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ. Anybody have any idea? Books ಏನು ಓದಬೇಕು ಸರ್? ಶಂಕರ್ ಗಣೇಶ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರ್ ಗಣೇಶ್ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು? ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಶಂಕರ್ ಗಣೇಶ್? ಓಕೆ. ಶಂಕರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್. Shankar Ganesh. I will suggest you read this once. ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 120 pages. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಲುಮಿನಸ್ ಬುಕ್. ಅದು ತಗೋಬೇಡಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ PhD in economics ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಶಂಕರ್ ಗಣೇಶ್, ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? That is sufficient, correct? And one more thing, my book is under construction. Probably 2-3 months will ಬರ್ಬೋದು. ನಂದೇ book release ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, economic year for UPSC. If it comes, that will be best book. Since almost 1 year ಇಂದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ book ಅದು. I have read Shankar Ganesh everything, but ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ don't take chance, you go through Shankar Ganesh. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಓದಬಾರ್ದು. TMH ಗೈಡ್ ಓದಬಾರ್ದು. ಉಮಾ ಕಪಿಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗಲೇ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡಿ, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ದತ್ತನ್ ಸುಂದರಂ ತುಂಬಾ ಬಲ್ಕಿ ಬುಕ್, 2,000-2,500 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. 2,000-2,500 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ 12ರಿಂದ 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕಾನಮಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. 12-20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಾಟಾಸು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಲ್ಕಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್. ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ದು ಬುಕ್ಗಳು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಯಾವ ಬುಕ್ಕಿಂದಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎರಡನೇದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ಈ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು 100% ರಾಂಗ್.
ಸುಳ್ಳು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಬುಕ್ ಓದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಬುಕ್ ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಆ ಬುಕ್ಕಿನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನಾಲೆಡ್ಜು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬುಕ್ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದಿ, ಶಂಕರ್ ಗಣೇಶ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ನೋಟ್ಸು ಇದೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1-2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 18 ಪೇಜಸ್ ಬಜೆಟ್ ಜಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಬಜೆಟ್ annual financial statement ಅಲ್ವಾ? annual financial statement. Budget ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, the word budget is nowhere mentioned in Indian Constitution. Budget ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ Indian Constitution ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. The word budget ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗಿನ ಹೆಸರು. ಆ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಕೆಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಬಜೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಡೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ. economic survey ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? economic survey which department? Department of Economic Affairs. Department of Economic Affairs. ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತದ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಕವರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಥರೋ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಕಾನಮಿ ನಿಮಗೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ನಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಟ್ಟೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಫೀಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನುಂಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನುಂಗೋದು, ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಷ್ಟು ಬಲ್ಕಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಜಸ್ಟ್, ಅದರ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಫೈಸಸ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. UPSC ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 5 ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಬೇಸ್ ಎರೋಷನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಾ,
ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. UPSC ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಅದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೋದು ನಮಗೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Did the institution promise you monthly magazine? Monthly magazine ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ? You'll get it. Monthly magazine ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಏನು ಕಂಪಾರಿಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇವತ್ತು. ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಆದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದು. ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಇನ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ವಿಷನ್ ತಗೋತಿರೋ, ವಾಜಿರಾಮ್ ತಗೋತಿರೋ, ಇಲ್ಲ ನವೋದಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಗೋತಿರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಅದು ಒಂದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೆರಡು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಮೃಣಾಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೃಣಾಲ್ ನೋಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೃಣಾಲ್ ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ, ತುಂಬ ಹೆವಿ ಬುಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಎರಡು ವಿಷಯ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಮೃಣಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಎರಡು 1,000 ಪೇಜಸಲ್ಲಿದೆ, ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವುದೋ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದಬೇಡಿ. PDF ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಯಾವುದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಸರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಓದಿ. GDP ಡಿಫ್ಲೇಟರ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದಿ. ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಮೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ, ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕರ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕರ್, ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದೇ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸಸ್. ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸಪರೇಟ್ ನೋಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅನ್ರೋಲ್ಡ್ ನೋಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅನ್ರೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ A4 ಶೀಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ನನ್ನ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅನ್ರೋಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಡಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈಗ ನೀವೊಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೆನಪಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ್ದು ನೆನಪಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕಂತ. ಈಗ ಫ್ರೆಶರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಈ ರೀತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ 7 months ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ 7 months ಇದ್ರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಅನ್ಸೋರು ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು 5-6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿತಿನ್ ಸಿಂಘಾನಿ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಬುಕ್ ಓದಬೇಡಿ, ವೆರಿ ಬಲ್ಕಿ. ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಓದಿ. ಬಟ್ ನಿತಿನ್ ಸಿಂಘಾನಿದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್, ಜೈನಿಸಮ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ
ಯು ಆರ್ ಸೇಫ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. UPSC is फेवरेट एरिया ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಬುದ್ಧಿಸಮ್, ಜೈನಿಸಮ್ बहुत प्यार चल रहा है. Any more questions? Preparation ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದು ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಪೇಪರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಪೇಪರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗಿರ್ವರ್ಕ್. Any more questions? No more? Full detail pata. So why all of you people here ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? Why? Social services, society ಆ ಥರ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೇಳಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಜಾಬ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಜಾಬ್. ಎಸ್ ನೋ ಸರ್ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಸರ್, ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಜಾಬ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಮನಿ. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸರ್ ಅದರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸರ್ ಒಂದು ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ದ ಮನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇವ್ ಮನಿ, ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದು? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Whenever you are spending money, you spend money on what? Goods and services. Right? What are goods? Is this pen a good? Mobile a good? Projector is a good? Fan? Bulb? Light? Goods. What are services? Banking, insurance companies, education institutions, colleges, schools, training centers. What am I doing here? Am I manufacturing something? I am providing my services, right? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸು ವಿಲ್ ಸಿ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಈ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೋತಾರೆ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಲ್ವಾ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್? ಎಸ್ ಸರ್? ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ he is creating more jobs.
It started from job, ending in job, correct? So ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ಈ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಎಕಾನಮಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಎರಡು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್. ಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಕೆ ಬರೀತೀವಿ. ಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. Are you understanding the importance of creation of job? ಜಾಬ್ ಇದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ he is producing more number of goods and services. As he is producing more number of goods and services, he is recruiting more number of employees to his firm. This is how the system works. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೇಬರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಯೂಸ್. ಲೇಬರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ನೋ ಯೂಸ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ 10%. Is it encouraging the producer to take loan or discouraging the producer to take loan? Discouraging, because 10% is huge with respect to producer. He is taking loan close together. Correct? 10% is more or annual or just in error. If it is around 7%, looks normal. Present banking rate is 7% and repo rate, reverse repo rate below 4% right? So which means lesser the interest rate, more the credit producer takes from the banking system. Banking system is ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ, what will he do? Produce more number of goods and services. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದಕ್ಕೆ JBSE ಹೇಳ್ತಾರೆ. Have you heard about JBSE? This is an economist. JBSE ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ supply creates its own demand. Supply creates its own demand. How? I'll give you a best example. Lockdown time ಅಲ್ಲಿ ರವಿ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತಿದ್ರ? He himself doesn't know how many students are going to come, but he has kept the supply open. Is kept the supply open or not? Is kept the supply open, you started demanding the service. Yes or no? Correct? So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಪ್ಲೈ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಓನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಫರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ MTR. ಹಲೋ, MTR ಬಹಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, but they started supplying, whether their goods are sold or not in the market, but they started supplying the good. ಆ ಗುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಯರ್ಸ್. ಕೆಲವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನನಗೆ ಆಚಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋನಿಗೆ MTR ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಆಚಿ ಮಸಾಲ ಓನ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ, ನನಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಆಗ ಅವನು MTR ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಚೆ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಮಾಂಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹಿಡನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೋಮು,
Have you kept separate notes? Separate notes ಇದೆಯಾ? ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ರಫಿಕ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮತ್ತಿಕ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಸರಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. UPSC ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವಂತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ 30-35 ಜನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 10 ಜನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್. ನಾವಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀತೀವಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದೊಂಥರ ಜರ್ಡಿ ಆಡ್ದಂಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಳುಗಳಾಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಜಡ್ಡು ಕಡ್ಡಿ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲ ಜನರಲಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ UPSC ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್, ರೈಟ್? ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮಂತಿಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟಿಲ್ 4:30 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲಂಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ. ಲಂಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್ 2:30 to 3:30 ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಫಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ? ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ನತ್ತಿಗೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದೊಂಥರ ರಾಜರು ಬರುವಾಗ ಬಟ್ಟಡಿಗೆಗಳಿದ್ದಂಗೆ. ಶೀತ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗು, ಬಟ್ಟಡಿಗಳು ಏನೋ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ? ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಟ್ಲಿ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಕಫ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ saying something. ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಳೆ 2:30 to 3:30. ಯಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋತೀನಿ. 1 hour ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನಲೈಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಿಲ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ? ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಆಪ್ಷನಲ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂದು 3 to 4 hours ಅಂತ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಬೇಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು 3 to 4 months ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಯೂಸ್. ಆಪ್ಷನಲ್ಸಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. 4:30 ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನಾನು 5:30 ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, 6 o'clock ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ, 6 to 12 o'clock ಯು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಸಿ, ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಇಫ್ ಐ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಥರದವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಾನೊಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಮಾರೋ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ಗೆ. ಬರ್ಕೊಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ economy. Historical background of Indian economy. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A,
capital A, Indian economy during British. Indian economy during British. Indian economy during British. Point A. Next to capital letter point B. Indian economy after independence. Indian economy after independence. Indian economy after independence. Capital letter C, C point. Indian economy after capital ಬರೀಬೇಕು first letter new economic policy, NEP, new economic policy. New economic policy. One line ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ನ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ರೈಟ್ ತೆಗಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ರಿಪೀಟ್ ಬರೋದ್ರ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ economic development. Economic development. If say a statement, Indian economy during British was flourished, is it true? How? ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ? ನಾವು ಯಾಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಕ್. So economic developmentally, Britishers used India. Listen, Britishers used India as the supplier of raw materials and market for their finished goods. Britishers used India as a supplier of raw materials and market for their finished goods. Simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಜೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಆ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್? ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಫರ್ಮ್ ಸೆಟಪ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಕಾಟನ್ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕಾಟನ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, NCERTs ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಿಂದ ಎಕಾನಮಿ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೋ ಆಯಿತು ಅಂತ NCERTs ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ಮೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ ಏನೋ
ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ರೈಟ್, put arrow mark and write. British ಬರ್ದು ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಎಸ್ ಹಾಕಿ, ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಎಸ್ ಹಾಕಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ used India, British used India as the supplier of raw materials. Used India as the supplier of raw materials. And market for their finished goods. And market, THEIR, there, and market for their finished goods. THEIR, there, ಅಂದರೆ ಅವರ finished goods ಗಳಿರುತ್ತೆ. THER there ಬರಬೇಕು. Okay, for the market for their finished goods. Second arrow mark, the national income was very low. The national income was very low as the production of goods were WERD were not taking place within India. Not taking place within India. Not taking place within India. This was a brief idea. Economic development ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಿದ್ರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎರಡು ತರ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 2 kinds of crops. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಕಾಟನ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಜೂಟ್, ಸ್ಪೈಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ, ಪೆಪ್ಪರ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪೆಪ್ಪರ್, ಅದರ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಸೊ ಬಿಟ್ಟರೆ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? wheat, rice. ಬಾರ್ಲಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಫುಡ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾರ್ಲಿ ತಿನ್ನೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಬಾರ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಬಾರ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು? ಗಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಒಂದು ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಾರ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹೀಗೆ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ವರ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಮೋರ್ ಟು ಗ್ರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಬರೀಬೇಡಿ, ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 85% of Indians, 85% of Indians were agriculturists. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು. 85% ಭಾರತೀಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು, ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ರು. ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್. 85% ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಟು commercial cash crops.
correct? And with this, what British did, foreign investors attract ಮಾಡಿದ್ರು, particularly to railways and all those things. Foreign investors attract ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ foreign investors ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, guaranteed returns. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 100 rupees ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ 110 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Think of it. If they are guaranteeing to foreigner or an alien, don't you think they are going to domestically exploit? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ, ಇವರು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಗಳಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಯಾವುದು ಬರೀಬೇಡಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. They will collect taxes and give to British government. Yeah, on behalf of the British government, they used to collect taxes from the farmers. Correct? Farmers ಇಂದ collect ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. What about sunset law? See, for example, there was a particular agriculture piece of land, government agriculture piece of land that belongs to farmer A. Farmer A the land belong around ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಲಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಜೊತೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ 90 days. 90 days ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಅವನಿಗೆ ಆ ರೆವಿನ್ಯೂನ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. He has to pay the revenue of the taxes within 90 days. If he is failing to pay that on the 90th day before the sun sets, ಅವನು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವುದರ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜಮೀನ್ದಾರ್. ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು zamindar or the government. But this is what is called sunset law. 90 ದಿವಸಗಳು ನಿಮಗೆ 90 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 90ನೇ ದಿವಸ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಏನಾದರೂ ಅವ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೋತಿದ್ದ. he used to lose his property and the zamindar automatically becomes the owner of the land or the government automatically becomes the owner of the land. ಯಾಕೆ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ the ownership directly goes to the government, but government ಇಂದ sometimes ಅವನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಮೀನ್ದಾರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. See, for example, there are 10 properties like that. All the 10 goes to government, but 5 can be acquired by the zamindar. If the zamindar pays the whatever the rent has to be paid by the farmer. That is the point. Zamindar on behalf of the farmer payment ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜಮೀನು ವಾಪಸ್ ಜಮೀನ್ದಾರನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ರೈತನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Correct? The farmer became a coolie or a laborer in his own land. ತನ್ನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಕೂಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. He became a laborer in his own land. Getting the point? This law is called sunset law, which is coming under zamindari system, right? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ they introduced mahalwari system. mahalwari system ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there was difficulty. ಈಗ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಾಯ್ತು, there on history, not economy. I'm not touching it, right? So mahalwari system ಅಲ್ಲಿ it was collecting ಮೊಹಲ್ಲಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಯತ್ ವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರಯತ್ ವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ರಯಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2009 UPSC ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ 2009 ಆದ್ಮೇಲೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 11 years. ಅದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸನ್ಸೆಟ್ ಲಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ
ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಗೋ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ಗೆ ನೀವು ತಿಂಕಾರ್ದಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ತಿಂಕಾರ್ದಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ 1/4 ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಇಂಡಿಗೋ ಅಂತ. ಯು ರೀಡ್ ದ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Britishers encouraged Indian farmers to grow commercial crops such as cotton, indigo, jute, etc. Indigo, jute, etc. in place of food crops, food crops such as wheat, rice, etc. Full stop. Continue ಮಾಡಿ. The farmers were reluctant. The farmers were reluctant to grow commercial crops. The farmers were reluctant to grow commercial crops. Full stop. However, Britishers forced Indian farmers to grow commercial crops. Through Tinkardia system. And different land policies as follows. ಅದರಲ್ಲಿ A, zamindari system. ಅದರಲ್ಲಿ A ಪಾಯಿಂಟ್ zamindari system. A point, A, small letter ಹಾಕಿ, small a zamindari system. ಈ small a zamindari system ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ arrow mark ಹಾಕಿ, which means zamindari system ಕೆಳಗಡೆ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Under the system, zamindars were considered as owners of the land
under the system, zamindars were considered the owners of the land, and it is the responsibility of zamindars, to collect taxes from the farmers full stop. It is understood, collected from the farmers and paid to the government. So, otherwise second arrow mark, single inverted comma sunset law, hyphen ಹಾಕಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. Under the law, a farmer has to pay specified tax revenue to the zamindar within the specified time period. Failing which, failing, failing which leads to change in the ownership of the land, from the farmer to the zamindar. Next to small b point, Mahalwari system. Under the system, revenue collection was done from group of villages. Small c point, Rayatwari system, RAYTH, Rayatwari, Rayatwari system. ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು RAI ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, Rayatwari system, but meaning the same. Rayatwari system. Next, under the system, farmers directly paid the taxes. To the government.
to the government. Next, third point. British economic development of agriculture. The third point is industry. Industry. You can easily tell me now how was the position of industry during British. Raw materials ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ. But we might see some big industrialists like G.R.D. Tata, J.D. Birla, G.D. Birla, Thakur Das, Purushottam Das Thakur Das, J.D. Kripalani. They were all famous industrialists at the time of British. But they are all grown by their own way, not supported by the British. Correct? Very few industries were there. But industry means not only Tata and Birla. There are plenty of other industries too, especially micro, small and medium enterprises. They were important. Correct. But during the time, India was very famous for handicraft industries. You heard about handicraft industries? ಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. They are very famous. It had the world market. World market is an international market. But Britishers completely smash ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Britishers encouraged agriculturers as laborers, even the industry as laborers, because they are discouraged completely the handicraft industries. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವರು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದೇನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಟನ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ 85% ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 85% ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು 14 to 15% ವರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅವಾಗ ಯಾವುದು ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ರೈಟ್. ಟೇಕ್ ಆನ್. The major industry during the time. No. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ. There were few industries, even Ahmedabad set up ಮಾಡ್ತಾರೆ, but with their self-interest. If you ask me, sir, Britishers were also constructed roads and railways. Correct? If I say Britishers were constructed road for the purpose of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, it is absolutely wrong. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana ಇರಲಿಲ್ಲ. They were used to support the Britishers. In such a way, there were industries, as you mentioned, in Surat, Ahmedabad, Alu, Jamshedpur, but that was supported by somebody else. But that is the Britishers' interest, not to develop India or to create jobs, such things. Some exceptions. Thank you. Arthur Wellesley, you might have heard about him. Arthur Wellesley constituted education ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವುಮನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದಂಗೆ ದೇ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಂಕರೇಜ್ಡ್ Indian education system also. In the same way, there are few people who encourage industries, but very few, very few. So take down. ಬರೆದಿದ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ?
The major industries. During the British. During the British, the major industries in the world. Okay. The major industries during the times of British. The major industries during the British, such as cotton, jute, etc., were set up in England, not in India. Set up in England, not in India. Second remarkable reason. The only recognized industry of India, was handicraft. It was completely discouraged. By British because it was not commercially profitable to British. Next slide, fourth point, infrastructure. Infrastructure really very important. Infrastructure they have built very good roads per se. See, for example, you can see a port here, you can see a port here, Chennai port, Kochi port, Mumbai port, whatever. But Britishers road and construction ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a good which is produced somewhere here in Bengal region ಅಲ್ಲಿ indigo production ಆದರೆ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ region ಅಲ್ಲಿ because majority of black soil is here ಅಲ್ವಾ, highest cotton growers ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು ಆ ರೋಡ್ಗಳು ಆ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Just from the production point to the port cities, roads were good, railways were good. But our freedom fighters utilized this efficiently. See, otherwise freedom fighting was very difficult, correct? Because how do you connect Mahatma Gandhi somewhere here to Bengal? Correct? How do you connect Balagangadhar Tilak from Maharashtra somewhere to Bengal? Everything, all the freedom struggle started organizing in Bengal. Bengal organize ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಗಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಿತ್ತು? ಬುಲಕ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಾರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ದೇ ವರ್ ಗುಡ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವರ್ ಗುಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನೋ, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಸ್, ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೂರಲ್ ರೋಡ್ಸ್. ರೂರಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ದೇ ವರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. The roads and railways, the roads and railways, the roads and railways were constructed. The roads and railways were constructed just to support the free movement of British goods and army. Next, the fifth point, human development. Human development. What was the position of human development? Human development antandagana what comes to our mind? Literacy level, life expectancy, correct? So what was the literacy level? Literacy British time ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಇದು DU ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 16%. Literacy was only 16%, out of which literacy for women was only 7%. NCERT ಓದಿದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. I am not innovating data from somewhere else. NCERT ಬರೆಯೋದೇ ಬರೀತಾರೆ. So literacy 16%, women literacy was only 7%. What is that percent? 74.4%. Correct alva? Literacy. Correct? So what about life expectancy? ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಗು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಹಿ ಲಿವ್ಸ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಾ? ನೀವು ಬಹುಶಃ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಎಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ವಿಷಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇತ್ತ, ಕಾಲರಾ ಬಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇತ್ತ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರ್ತಿತ್ತ. ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲೋ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 32 years. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಟ್ ಬೈ ಮೀ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೀ 32 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ವಾಸ್ ಹೈ. ವೈ ದ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ವಾಸ್ ಹೈ? ಡ್ಯೂ ಟು pandemics such as plague, cholera, ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ವಾಸ್ ಲೆಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಟಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫೀಸ್ NSS ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ಡಾಟಾ ಹೇಳಿ. 68.3 years. 68.3 years, 68.3 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಎನಫ್?
This is talking about an average Indian. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ 68 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸರ್ 68 ವರ್ಷ ಬದುಕಿರ್ತೀವ ಸರ್ ಅಂತ ಖುಷಿನೂ ಪಡಬೇಡಿ. That is an average Indian live at present because of medicines are available, nutrition level increase ಆಗಿದೆ, food habits change ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ life expectancy is keep on increasing. 68.3 years ಇದೆ, right? Highest life expectancy ಬಂದು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಂಬಡಿ. ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ 92 years ಇದೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ರೇಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇವತ್ತು 10 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು, 10 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿರಾ? ಸರ್ SSLC ಫೇಲ್ ಆದಾಗಲೇ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, 10 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವತ್ತು ಅವನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅವನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅವತ್ತಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟ್ ಸೂಸೈಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೇ ಲವ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ತೊಂಡು ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನೇಷನ್ ಲವಿಂಗ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಜಪಾನ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಬಟ್ USA ಆಫರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್, ಬಟ್ ದೇ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೆಳಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ತಿಂದು ಬದುಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕರಿಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಫ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪನ್ನೀರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಸಿ ಸಮ್ ಮೌಸ್, ರ್ಯಾಟ್ಸ್, ರೈಟ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಸಿಗೋದು ಅದು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಗೋದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೀ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲೆಂಟಿಫುಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಪಾನ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾರ್ವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆವಿಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಮರೈನ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ಜಪಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವೊಂದು ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಬಂದು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಪಾನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಡ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತೂ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಫುಡ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಫುಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಫುಡ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇರುವಂಥ ಹುಡುಗ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಫುಡ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ನನಗೆ 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೋ ಅಂತ. 12 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಗ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೇಟಾಗಿ ಯಾಕಪ್ಪ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಯಾಕೆ ಹೋದೆ, ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಗಡಿ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ದೇಶ ಭಾಳ ಹೃದಯವಂತರಿರುವಂತಹ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ 3 hours ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಮಚ್ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಜಪಾನಲ್ಲಿ 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ 3 hour ಇವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಪರಿವಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಪಾನ್ ಇಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಬರೀ 4 ದ್ವೀಪಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಪಾನ್. ಯಾವುದಿದೋ? ಹೊಕಾಯ್ಡೋ, ಹಾನ್ಶು, ಕ್ಯೂಶು, ಶಿಕೋಕು. 4 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟುಡೇ ಜಪಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್.
We can learn from Japanese, right? So life expectancy in British time only 32 years is ಬರ್ಕೊಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ಲಿಟ್ರಸಿ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ 16 years women 7%, 16%, 7%. And second, life expectancy 32 years. Present ಬಂದು 16.3 years. Have you people purchased Atlas? Highlighters? ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಹಾಕೋಬಿಡಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮುಂದೆ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಬೆಂಗಾಲ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಯಾವ ಎಡಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ವಿಚ್ ಎಡಿಷನ್? ಥರ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಓದೇ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ರೈಟ್? ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 6th ಪಾಯಿಂಟ್ and the last point in point A. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A ನಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ 6th ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕ್ಯಾಶ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೆಟಾಕ್ಸಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದರೆ ಏನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ? ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಗೋಲ್ಡ್ ವೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಬಟ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೋನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬುಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೈಟ್? ದೇವರ್ ಆಲ್ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಗೋದು. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So, but trade from India, this point is very important, increased by 50% after 1986. Can somebody tell me why? Very good. Because of opening up of Suez Canal. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ Suez Canal? For example, if I write a continent like this, ಇಲ್ಲಿ Persian Gulf ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Persian Gulf. Here we have Africa here, right? So ಇಲ್ಲಿ Red Sea ಇದೆ. Red Sea, right? Somewhere here, right, India, right? India here. India, and this is Saudi Arabia. This is African continent. It is Red Sea, it is Mediterranean Sea. Think of it. Map will help ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸಮ್ವೇರ್ ಯುರೋಪ್,
ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ವೆರಿ ಲೆಂತಿ ರೂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆ ರೂಟ್ಗೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗೋ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ 1986 ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಯಸ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಸುಯಸ್ ಕೆನಾಲ್ ರೆಡ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮದುವೆ ಸುಯಸ್ ಗಲ್ಫ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಬರೀ ಗಲ್ಫ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹಿಂಗಿತ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಲ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಈಜಿಪ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಜಿಪ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನೈ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. UPSC ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು? ಸಿನೈ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ. ಆ ಸಿನೈ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಬೋತ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್, ಎರಡು ವಾಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟರ್ ವೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗೇನಾಯ್ತು, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸರ್. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1986 ಸುಯಸ್ ಕೆನಾಲ್ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು, 50% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. If UPSC say one of the statement during the times of British, the goods and services to England tremendously increased after 1986. Statement ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ? ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. increased ಅಲ್ವಾ? rapid increase ಆಗಿದೆ, ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ after 1986 ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ. because the transportation route ಏನಾಯಿತು, ಶಾರ್ಟನ್ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? because of opening up of ಸುಯಸ್ ಕೆನಾಲ್. ಸುಯಸ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಅನ್ನ, ಬಿಗ್ ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಜಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಲ್ ಮಂಡಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಚೈನಾ ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಜಿಬೌತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಲೀವ್ ದಟ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ were major exports were cash crops, spices, precious stones and bullion. Precious stones and bullion, bullion. Precious stones and bullion. Precious stones and bullion. Second arrow mark. The trade from India to England doubled. The trade from India to England doubled. Bracket ಅಲ್ಲಿ exports ಅಂತ ಹಾಕಿ, doubled. After opening up of SUEZ, Suez. After opening up of SUEZ, Suez Canal, in 1986. After opening up of Suez Canal in 1986. Full stop. So that's it for Indian economy in British. Next point B, capital letter point B. In the page ನೋಡಿ point A ಬರ್ತಿದ್ವಿ, Indian economy in British ಅಂತ. During British 1980. During British ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಸ್ 1986. This is 18.
It is not 1986. It is 1896. Wait. It is 1869. 1869. That's correct. Adon correction ಮಾಡಿ 1869. In 1869. Thank you. Thanks for reminding. Okay. ಅದರ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂತ ಇದು 1869. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? Indian economy after independence. After independence ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1950s ಇಂದ 1950s ಇಂದ till 1991 ವರೆಗೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. 1960s ಇಂದ 1991 ವರೆಗೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. 1991 ಇಂದ ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಓಲ್ಡ್. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಡರ್ನೈಸ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸನ್ನ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಡ್ಸನ್ನ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿ ವರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ USA ಇಂದ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ನ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಯು ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ 10 to 12, ರೈಟ್? ಅದರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಫ್ ನೌ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ UPSC ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. NCERT ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವಿಲ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆರ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ. ಓಕೆ. ಎನಿ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ನೌ.